I am Rushikesh Pandya, Chief Development Officer of Project Life Rajkot, India. It's a great privilege for myself to be here as a master of ceremony of this much awaited digital inauguration ceremony of vocational training for 150 women under Women Empowerment Program. It is my pleasure to share a brief journey of Project Life, which started in 1978 with the contribution of rupees 101 and have now completed the journey of 4 decades of changing lives, which is a historical milestone of Project Life India. I am fortunate to be a part of this memorable journey since last 2 decades. Started with the blood bank in 1981, and over a period of time, they inspired to enhance the social activities through different interventions such as health, education, environment, and women empowerment. The foundation of Project Life is laid by superstar Mr. Amitabh Bachchan and Mrs. Jaya Bachchan. It has completed 41 years of serving the community and touched every aspect of human life, like from blood bank to greenfield, from thalassemia prevention to primary education, from health and wellness to women empowerment, and working as a bridge to facilitate connectivity of the non-resident Gujarati with their motherland. In the due course, they are accompanied by Mr. Kirit Vasa, who generously extended all his support for Women Empowerment Program initiated in 2008 and other intervention of Project Life India as well. This crusade of empowering the women has started in 2008, and till date, we have empowered nearly 8,000 below poverty line widows and women. At this juncture, we take this opportunity and thank each one of you who supported us since during our journey of over 4 decades. Now, I heartily invite respected Bakul Bhai Mehta to give his speech as a patron of Project Life. Okay, that's my personal history. I have been associated with in the beginning when they started this project on a humble scale. I used to professional in the field of laboratory and the field of blood bank, and it's a unique project. People in health would probably appreciate it more because the reputation, the life, the blood bank has global reputation, and the Kotecha family, what I can say that, you know, they breathe life, they live life, they sleep life, they see life, so they all the time. And whatever they done, they have really done marvelous jobs with each field they concentrate. I was only recently the level best come up and the expectation of the other all the members of the life all over. Lot of people probably would know because I'm also associated with institution, and a lot of people would know. But basically, the message would have made is that the project of women and that digital platform is the only medium through which we can conduct the vocational livelihood training for various trades, especially for the below poverty line women who suffered a lot during this pandemic. To act further in this direction, we have conducted surveys, checked availability of the smartphones, applications supportive for the digital learning, and network connections with BPL women. After that, we planned and scheduled the training for the women from Ahmedabad and Junagadh district. In the first stage, we provide 6 to 8 weeks training for 150 below poverty line women from Ahmedabad district, followed by the practical training to the small group located at different locations. After completion of the training,
We provide equipment to the women at free of cost so that they can earn their livelihood through the market linkage provided and become self-reliant. Women can better survive their families and educate children, which improves socio-economic status of the society. The woman who never earned livelihood for their before any vocational training, after getting skill-based training, the monthly income per woman is rupees 6,000, which comes to rupees 72,000 per year. And woman works for 30 years. For next 30 years, her income will be 1.8 million. Till date, we have empowered 8,000 women, so their income will be more than 15 billion, which will increase GDP growth of the country. The contribution made by donor like you all has multiple impacts and generates a significant social return on investment, SROI, within a short period. Through this platform, I request Mrs. Mittal Koticha Shah. Namaskar to all respected dignitaries, supporters, friends, and well-wishers of Life Global UK and Project Life India. Exactly before 6 months, that is on March 5th, 2020, we met personally in London to celebrate an event of investing in skill development of BPL women at Navnath Center. And now, exactly after 6 months, that is today on September 5, 2020, we are meeting to inaugurate first ever vocational training program of BPL women and widows from a complete digital platform. During these 6 months, the world has gone through so much difficult times and change in such a way that one could even thought about it. There is a saying, hope is being able to see that there is a light despite of all darkness, and to spread the light in the dark lives of marginalized women and widows. We all are here to inaugurate first virtual vocational training batch provided to women who are below the poverty line. This program is undertaken by Women Empowerment Center, which was initiated by Project Life in the year 2008. Life Global UK was the first ever registered charity from Project Life India, and for that we truly thank Mrs. Bina and Mr. Mayur Sanghvi. In the same way, we acknowledge the support from institutional donors like Navnath Association of UK, Oshwal Association, Navnath Bhagini Samaj, Asian Foundation for Health, and individual donors like Anil Doshi, C.B. Patelji, late Mrs. Minalben Mehta, and Mr. Madhubhai Mehta from Romira Foundation. Friends, it's not possible for me to take all the names and each and every person who have supported us, but we express our sincere gratitude towards all the supporters and donors. On behalf of Project Life and Life Global UK, now I request Mittal Koticha Shah, Mrs. Bina Sanghvi, Shashikant Koticha ji, founder and managing trustee of Project Life, Mrs. Vanita Patel, Mrs. Anita Kamdar ji are lightening the lamps, and we are witnessing now the inauguration. We are moving to digital inauguration of this virtual vocational training program. So now we are sharing the digital inauguration of this virtual
training program. With the august hand of Mrs. Beena and Mr. Mayur Sanghvi, Mrs. Renu Mehta, President Navnath Bhagini Samaj, Mrs. Anita Kamdar, and Ms. Chandni Vora, COO of Vascroft Contractors Limited. Now we are seeing this digital inauguration of virtual training. Now this event is presided over the function by Mr. C.B. Patel, founder ABPL, Mr. Dilip Mithani, President Navnath UK, Mr. Bakul Mehta, Spectrum Project Life India, and the chief guests, Mrs. Alka and Mr. Anil Doshi, Mr. Tushar Shah, Mr. Mitesh Vekaria, Natubhai, Ketan Mehta, Mrs. Rekha and Mr. Ashok Shodha, Mrs. Jyotsna and Mr. Anil Parekh, Mr. Ketan Shah, Mr. Suryakant Shah, Dr. Abhay Chopra. And now guest of honor, Ms. Pareen Somani, Mr. Vinod Kotecha, Mr. Ramesh Shah, Mr. Bhogilal Sanghvi, both are trustee of Life Global UK, Mr. Dhirendra Sangrajka, Mrs. Jayshree and Mr. Vijay Rajkotia, Mr. Bharat Parekh, Mrs. Chaya and Mr. Kirit Shah, Mr. Jayant and Mrs. Rama Doshi, Mrs. Pushpa and Mr. Shashikant Panchmatia, and Ms. Silpa Panchmatia. So thank you very much for being with us. After this inaugural celebration, that we will also watch the video about virtual vocational training for trades beautician practices, showing embroidery, followed by the feedbacks from women sponsored by Life Global UK and supporters, and a journey with Project Life of this August gathering. હાથમાં થિમ્બલ શા માટે પહેરવામાં આવે છે? સર ભરત કામ કરતી વખતે હાથમાં ટાંચકા ના પડે એટલે જમણા હાથના વચલી આંગળીમાંથી થિમ્બલ પહેરવામાં આવે છે. સરસ.
પ્રોજેક્ટ લાઈફના ટ્રસ્ટી સર્વેને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ મકવાણા ગૌરીબેન વિનોદભાઈ છે અને મારે 3 દીકરીઓ અને 1 દીકરો છે અને મારા ઘરવાળા છૂટક મજૂરી કામ કરે છે. મને ઘર ચલાવવામાં બહુ તકલીફ પડતી હતી એટલે મેં મેરેજના 22 વર્ષ થયા પછી હું ઘરની બહાર નીકળી અને ઘરના લોકો તો મને ના જ પાડતા હતા કે અત્યાર સુધી કશું કર્યું નથી અને હવે શું કરવાના થાય, એના કરતાં સાના માના ઘરમાં જ બેસો અને ઘરનું કામ કરો એમ કીધું હતું મને. પણ મારા ઘરવાળાનો મારી લાઈફમાં બહુ મોટો સપોર્ટ છે એટલે એમને કે તારી ઈચ્છા છે ને તો તું કંઈ કર. એટલે અહીંથી લાઈફ સંસ્થામાંથી બહેનો આવે ત્યાં 2018માં અને અહીંથી મેં અહીંયા આવીને ફોર્મ ભરાયેલ છે. અહીંયા મેં બ્યુટી પાર્લરની ટ્રેનિંગ લીધી છે 2018માં. અહીંથી મેં ટ્રેનિંગ દરમિયાન મને અહીંથી ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે અને શીખવાની સાથે સાથે અહીંથી કીટ પણ આપેલ છે. એ કીટ દ્વારા અત્યારે હું ઘરે કામ કરું છું અને મારું ઘરનું ગુજારણ ચલાવું છું. આજ રોજ જે કોરોના મહામારી આવી છે એનાથી સર્વેના કામ ધંધા બધું બંધ છે. એમાં હું પણ છું અને મારા હસબન્ડ પણ ઘરે જ છે અત્યારે. એમને કંઈ કામ ધંધા ચાલતા નથી અને અહીંથી મને લાઈફ સંસ્થામાંથી જે કીટ આપી છે એ કીટ દ્વારા હું ઘરે કામ કરું છું અને મારા ઘરનું ગુજારણ ચલાવું છું. દાતાશ્રી આપ નિરોગી રહો એ માટે પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરું છું. अस्सलाम वालेकुम. अलकाबेन दोषी, अनिलभाई दोषी, नमस्ते. મારું નામ કુરેશી મુમતાજ છે. મારા પતિ મજૂરી કરે છે. અમારે આર્થિક મુશ્કેલી છે. હું 7 ભણેલી છું. અમારા લોકોને બહાર નોકરી કરવા ના જવા દે, બહાર નીકળવાની મનાઈ હોય. હું મારા પતિને મદદ કરવા માંગુ છું. મારા બાબાને પણ સારો ઉછેર કરવા માંગુ છું. મેં સિલાઈ કામની ટ્રેનિંગ 2019માં ટ્રેનિંગ લીધેલી છે. આ સમયમાં કોરોનાની મહામારીમાં સિલાઈ કામ કરું છું. આવક થતાં ઘરમાં મદદરૂપ થાઉં છું. અમારી આર્થિક પરિસ્થિતિમાં પણ સુધારો આવેલ તો આ માટે હું અલકાબેન દોશી, અનિલભાઈ દોશી કે જે અલ્લાહના ફરિશ્તા બની અમારા જેવી બહેનોને મદદ કરે છે, જેમના ઉપર હંમેશા અલ્લાહની રહેમ રહે, એની જિંદગી ખુશાલ રહે. અલ્લાહ હાફિઝ, ખુદા હાફિઝ, નમસ્તે. આ પછી મેં ઘણો અભ્યાસ કર્યો અને એમાં ચંદ્રકાંતભાઈનો ઓર્ગેનાઇઝેશન મને બહુ જ ગમ્યું છે. લાઈફ પ્રોજેક્ટ કે એમાં વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ પ્રોગ્રામ કરે છે, બ્લડ ડોનેશન કરે છે, સ્કૂલો બાંધે છે અને એ મને બહુ જ ગમ્યું છે. કારણ કે આજની સ્કૂલમાં જે છોકરાઓ ભણે છે એ આગળ વધે, મારા જેવા થશે ઇન્શાલ્લાહ ભગવાનની કૃપાથી, અને આગળ વધશે અને મારું જે હું જે કામ કરું છું એને જેવું કામ કરશે અને એની પાછળ એના મા બાપને, એના આખા કુટુંબને નિભાવી શકશે. આપણું કલ્ચર એવું છે કે વિમેન આખો દિવસ ઘરે બેઠી હોય, રસોઈ કરતી હોય, કામ તો બહુ સારું કરતી હોય કારણ કે છોકરાને મોટી કરતી હોય, ઘર સંભાળતી હોય, પણ કોઈક વાર આપણા નસીબના હિસાબે કાંઈક થઈ જાય તો એ એકલી પડી જાય છે. ત્યારે એને શું કરવું કાંઈ ખબર નથી પડતી. હું તો બહુ ગુજરાતી સારું બોલતો નથી, પણ મેં આ જોયું કે આ લોકો એ બૈરાઓને કેવી રીતે એમ્પાવરમેન્ટ કરે છે, કેવી રીતે ટ્રેનિંગ આપે છે, કેવી રીતે એ લોકોને પગ ઊભા કરે છે, એની પાછળ એના બધા છોકરાઓ સારી રીતે રહી શકે, ભણી શકે, બધું કરે. એ પ્રોગ્રામ જોઈને મને બહુ જ આનંદ થયો છે. બહુ જ આમ થયું કે મારે આમાં સપોર્ટ આપવો જ જોઈએ.
you very much being with us in this sacred journey of Project Life and all the donors. આપણી સાથે લગભગ 300 women, around 300 women who are below the poverty line એ attendees માં આપ જોઈ શકો છો. આપ બધા પેનલિસ્ટ છો તો આપ જોઈ શકો છો કે બહેનો બધા જોડાઈ ગયા છે અને સિરિયલ નંબર સાથે એમને આપેલી છે. attendees માં તમે જોશો તો એમાં ટ્રેની વિમેન પણ છે અને સક્સેસ વિમેન પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગઈ છે. આ ડિજિટલ ઇનોગ્રેશન કરવાનું આશય બીનાબેન સાથે વાત થતી હતી ત્યારે કે આ બધા જે 5th માર્ચ 2020 અને એ પછી ફોર્ચ્યુનેટલી અનફોર્ચ્યુનેટલી એવા કોઈ પ્રોગ્રામ યુકે કે ઇન્ડિયામાં કે વર્લ્ડમાં થવાના નથી જે આપણે કર્યો અને અરાઉન્ડ 1000 high network individual from UK, all our NRI, NRGs and group of Navnath, Life Global UK and Project Life were attended this women empowerment event. And we collected more than 80,000 pounds. So all credit goes to you all. So that's why જે તમારી પેની છે એ ક્યાં યુટિલાઇઝ થઈ રહી છે અને કેવી રીતે યુટિલાઇઝ થઈ રહી છે એના વિટનેસ થવા માટે આજે આ બધાનો કિંમતી સમય અમે લીધો છે અને આ કિંમતી સમયમાં આપ જોઈ શકો છો કે વિડીયોના માધ્યમથી અમે ડિજિટલી એટલે વર્ચ્યુઅલી અમારા ટ્રેનરો આ બહેનોને બરોબર અત્યારે આ ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા છે અને પાર્ટલી ટ્રેનિંગ પણ આપી રહ્યા છે. સો આપણી સાથે બધી બહેનો જોડાઈ ગઈ છે અને બહેનો પણ આ પાર્ટ બની રહી છે આ ડિજિટલ ઇનોગ્રેશનમાં. જે નાઉ આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ મિસિસ બીના સંઘવી, ચેર લાઈફ ગ્લોબલ UK, to give her speech on inauguration. Bina Sanghvi will now give inspirational and motivational speech on women empowerment, as she is an example of a success woman since many years. She is a chartered accountant and provides professional services in UK and other countries. She is a chair and founder of Life Global UK, a charity working with the vision to support, sustain and enrich the lives of below the poverty line people. Honorary guests, ladies and gentlemen, a warm welcome to you all. Mayur and I launched Life Global UK in December 2016. Kirit Bhai Vasa, Vitalben Katicha Shah, Ramesh Bhai Shah, and Bhogilal Bhai Sanghvi are fellow trustees. And my global ambassadors, Anita Kamdar, Veena Mistry, Vanita Patel, MBE, and Sailesh Patel make up the team. In conjunction with Navnath Vanik Bhagini Samaj, President Renu Mehta, and with the support of Dilip Bhai Mitani, President of Navnath Vanik Association, 6 months ago, we achieved a successful evening on the 5th of March of raising awareness of the plight of below the poverty line women in Gujarat. The result of that evening you are seeing today with the inauguration of 150 women on the training program. Life Global UK's object is relief of poverty. We secure this by having 2 goals: empowering below the poverty line women and securing the right to education for children. To date, and with your support, we have built Life Global UK Primary School Patanbao, which has been running for over 2 years. The second school, donated by the Kamdar family, the Kusumben Mansuklal Kamdar School, Wakaner, is currently being built and will be ready later on this year. Mayur has successfully project-led 2 schools donated by Navnath Vanik Association in Jabalpur and Lowage village. This could not have been achieved without the leadership of Dilip Bhai Mitani and Dhirubhai Galani. In 2019, Anita Kamdar spearheaded the Sari collection drive, and to date, Life Global UK
has sent over 800 kilos of new or nearly new saris to below the poverty line women. So what is women empowerment and how can we help? A woman with a voice is by definition a strong woman, but the search to find that voice can be remarkably difficult. It isn't that we nor they have not tried, but the difference is that the outlet for them is not there due to society pressure. Without a voice, there is a high price to be paid for their own invisibility. There is a diminishing of soul and spirit when and if the story of these women cannot be told. Empowerment, power. What is power? It isn't your looks or your cars or your clothes or your square footage. Power in empowerment is something that can never be taken away from you. It is where your personality comes to serve the energy of your soul. And when you can align who you are to who you have become in this world with what you have come to do in this world, that is power. In the past decade, through my numerous travels in Gujarat, I have come across women who have withstood some of the ugliest things life can throw. But the quality all of them seem to share is the ability to maintain hope. To all below the poverty line women whom we hope to support, I want you to understand that a better future is there, and is there because a lot of magnificent women and some very phenomenal men are fighting hard to make sure that you become the leaders of your own lives. COVID-19 pandemic has temporarily changed our daily lives, but as human beings, we are very resourceful, and during these trying times, through technology and Project Life's perseverance, it is wonderful for me to see all of you across thousands of miles. As part of Life Global UK, I would like to thank all the supporters of Life Global UK, and I'm very pleased to witness the first digital inauguration of the Women Empowerment Programme. To the ladies who have enrolled in the programme, I wish you the best of luck, and always remember, tough times never last, but tough people do. Hamesha yaad rakho ke kapro samay kyare takto nathi, parantu majboot loko take che. Thank you. So now I request Sri C.B. Patel to deliver speech for presiding over the event. Chandrakant Babulal Patel, well known as CB amongst his friends and colleagues, was born in Bhadran, a small village Bhadran of Gujarat state in 1938, but he is a young and dynamic. Mr. C.B. Patel is founder of Asian Business Publication Limited, UK. He has extended his generous support by publishing the event of Project Life in media like Gujarat Samachar and Asian Voice, the largest selling publication in the UK, with high respect and credibility within the community. Apart from this, CB is involved with many religious, cultural and service-oriented organizations. CB was awarded as a gold medal by the Mahatma Gandhi Foundation for his long-standing community services and manifold achievements. Sri C.B. Patel. નમસ્કાર વંદન, હું ગુજરાતીમાં જ બોલું. આપકે 300 જેટલી બહેનો થોડીક મેં જોઈ એમાં, અને અહીં પરદેશમાં જે છે બ્રિટનમાં કેવી બધી બની થઈને મારી બહેનો બેઠી હતી. કેટલાકની ભેગા એમના હસબન્ડ બી હતા. આ એક શુભ અવસર છે. પ્રોજેક્ટ લાઈફ સાથે હું ઘણા વર્ષો સંડોવાયો છું. ચંદ્રકાંતભાઈ, શશિકાંતભાઈ, ઋષિકેશભાઈ, મિત્તલ, મિસ્ટર વસા, નામનો પાર નહીં આવે, પણ શરૂઆત થઈ રક્તદાનથી, નાના કામથી. એમ કરતા શિક્ષણમાં ગયા. આજે 70-80 જગ્યાએ એ લોકોએ શાળાઓ બનાવી છે. શાળાઓ એટલે માત્ર અત્યારે બિલ્ડિંગ નથી, પણ 50-60-100 વર્ષ ચાલે એવી કામ મોટું કરે છે.
એ પ્રમાણે આજે કેટલાય વખતથી મહિલા વિકાસ, મહિલા પ્રગતિ માટે કામ થાય છે. વર્ષો પહેલા હું અમદાવાદમાં એક ઇવેન્ટમાં ગયો હતો. એ પહેલા મને ખબર નથી કે વિદેશવાસી ગુજરાતીઓ, ભારતીયો અને ભારતવાસીઓ વચ્ચે કયા પ્રકારનો સહયોગ થઈ શકે. એ વખતે જો મને યાદ હતી 101 બહેનો હતી, બધા ધર્મની, બધા બેકગ્રાઉન્ડની હતી, પણ એક એમનું ક્વોલિફિકેશન, બધી જેને કહેવાય તમંગર નથી, સાધન સંપન્ન નથી, આપણે કહેવાય કે જેને કહેવાય કે જીવનમાં સંઘર્ષ કરતી બહેનો હતી. આજે એ બહેનોના માટે એક વધારે મોટું પગલું લઈ રહ્યા છે. આ કોરોનાનો કેર તો બીજાને હશે. જે લોકોનામાં ઉમંગ છે, તમન્ના છે, ધગશ છે, હિંમત છે, તો એ લોકો પણ ટેકનોલોજી ઉપયોગ કરીને ભેગા થયા છે. હું 2-3 વાત કરું, ખાસ કરીને બહેનોને કહું છું. કદી જો કે મિત્તલબેને પણ આ અંગે વાત કરી હતી, પણ આનો મેસેજમાં બીનાબેન, પણ બીનાબેનનું ગુજરાતી મારું જેટલું સંસ્કૃત સારું છે એટલું એમનું ગુજરાતી સારું છે. પણ અહીંની જે બહેનો આમાં જોડાઈ છે, ભાઈઓ જોડાયા છે, એમાં ડોક્ટરો છે, એકાઉન્ટન્ટ છે, સોલિસિટર છે, ફાર્માસિસ્ટ છે, સફળ વેપાર ઉદ્યોગવાળા છે, પણ એમાંના મોટા ભાગના એક તબક્કે સંઘર્ષમાંથી પસાર થયેલા માણસો છે. આજે સંઘર્ષ, અને જો આપણે સંઘર્ષ ભેગા આપણે કંઈક સક્રિય રીતે સામે પડીએ તો સિદ્ધિ મળે ને મળે. મારી વાત કરી તો મારા ફાધર, હું કહું તો અંગત વાત, પણ બહુ જ નાના પાયા પર મારી શરૂઆત થઈ. નાનું ગામડું, મને ઘણા બધા એ મદદ કરી. આજે હું કહું કે અમારું જે ગુજરાત સમાચાર છે, યુકેમાંથી નેશન વોઇસ છાપા, બીજા અમારા પ્રકાશનો છે, હું સાચું કહી શકું છું, ભગવાનની કૃપા અને અનેકના આશીર્વાદ. આજે અમારા પ્રકાશનોના યુકેમાં 2 લાખથી 2.5 લાખ વાંચકો છે. લવાજમી ગ્રાહકો લગભગ 25,000 છે. અને એમ કહેવાય ભારતીય માલિકીનું જો પ્રકાશન સંસ્થા હોય તો આ છે. પણ મુખ્ય વાત કરવી હતી મારે છેલ્લી 2 મિનિટમાં. મારી વાત તો કઈ નથી. તમારા જે બહેનો છે, બહેનોને ખાસ કહું છું, તમારામાંથી કેટલીક વધારે તકલીફમાં છે, આર્થિક, પરિવારની, પતિની તકલીફ હોય છે બધી જગ્યાએ. પણ એક બેન આજથી 70 વર્ષ પહેલા આજુબાજુમાં ઘરકામ કરતા હતા, કચરા પોતા કરતા હતા, પણ હિંમત ના હાર્યા. એમનો દીકરો આજે ભારતનું અદ્ભુત પરિવર્તન કરી રહ્યો. હું હીરાબા મોદીની વાત કરું. એમ તમે ભાઈ બહેનો જે તકલીફમાં હોય, તકલીફ નહીં યાદ કરવાની, આગળ બધું છે એ યાદ કરવાનું. આજે હીરાબાનો દીકરો નરેન્દ્ર મોદીની વાત કરું છું. તમારા દીકરા દીકરી, તમે પોતે પણ વર્ષોના વીતવા સાથે અવશ્ય કે હામ દિવાળી, થોડા વખતમાં દિવાળી આવે. સૌ બહેનોને મારી શુભકામનાઓ. માતૃશક્તિ ઉપર જ મનુષ્ય જાત અને સૌ જાત સદા સલામત છે. જય હિન્દ, જય જિનેન્દ્ર, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ, ઓમ નમઃ શિવાય, પણ જય આત્મશક્તિ. One of our inaugural dignitaries, Srimati Renu Mehta, President of Navnath Bhagini Samaj, UK. જય જિનેન્દ્ર. NVBS ના પ્રેસિડેન્ટ રેણુ મહેતાના સર્વેને વંદન. લાઈફ પ્રોજેક્ટ UK અને નવનાથ વણિક ભગીની સમાજ તારીખ 5/3/2020 ના વુમન એમ્પાવર માટે નો પ્રોગ્રામ લંડનમાં નવનાથ સેન્ટરમાં યોજેલ અને તેને ધાર્યા કરતા ખૂબ જ સફળતા મળે. એ સફળતાએ આજે આગળ કદમ મિલાવ્યા છે અને આપણે સૌ ઇનોગ્રેશન માટે ભેગા થયા છીએ. સર્વે બહેનો, તમોને વર્ચ્યુઅલી જોતા મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે અને સમજાઈ જાય છે કે તમો તમારા જીવનમાં આગળ વધી રહ્યા છો. પ્રોજેક્ટ લાઈફ ખૂબ જ સુંદર કામ કરી રહ્યા છે, જે અમો ઇન્ડિયા આવ્યા અને સર્વેને મળ્યા ત્યારે જ જોઈ લીધું હતું. મારું તમો સર્વ બહેનને
કહેવાનું કે COVID-19 દુનિયાભરમાં હાહાકાર મચાવી દીધો છે. દુનિયાભરની ઇકોનોમી ડાઉન થઈ રહી છે અને તમારે તમારા ઘરમાં જો રોનક લાવવી હોય તો તમે વર્ચ્યુઅલી જે રીતે પ્રોજેક્ટ લાઈફ સાથે કામ કરી રહ્યા છો તેમાં તમારું પૂરું સામર્થ્ય લગાવી દેજો. સફળતા હાંસલ કરવી એ માટે મહેનત ખૂબ જ જરૂરી છે. જીવનના પગથિયા ખૂબ જ સુંદર રીતે તો જ સર કરી શકાશે. કોઈ પણ સ્ત્રીના જીવનનો ઇતિહાસ કહું તો લાગે છે કે હાર જીત, સુખ દુઃખ, તડકા છાયા, સફળતા નિષ્ફળતા સર કરવા અને મુકામ હાંસલ કરવા તમારે જીવનમાં માથું ઊંચું કરીને જીવવું હોય તો ખૂબ જ મહેનતથી અને દિલથી કામ કરજો. તો બહેનો, તમો સૌને ખૂબ જ ધગશ, ઉત્સાહ, ઉમંગથી આગળ વધશો તેવી આશા સાથ સર્વેને જય જિનેન્દ્ર. આજની એક કપરી પરિસ્થિતિમાં આપને ખાસ જણાવું કે આજે જે મેઇન અર્નિંગ મેમ્બર છે આ ફેમિલીનો એ પોતે જ ઘરે બેઠો છે. અત્યારે બિલો પોવર્ટી લાઇન ફેમિલીઝ ના અર્નિંગ મેમ્બરો પણ અત્યારે ઘરે બેઠા છે. ત્યારે આવી બહેનો પોતે અર્નિંગ મેમ્બર થવા માટેનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. પોતે લાઇવલીહુડ મેળવી અને સારી રીતે પોતાનું ફેમિલી ચલાવી શકે. આ કોવિદ ભાઈ ના આવ્યા પછી પણ એને ભાઈ બનાવીને બાજુમાં બેસાડ્યો છે અને બીજી બાજુ એને બચતનો પણ બીજો ભાઈ જે છે એને બીજી બાજુ બેસાડીને પોતે વચ્ચેથી રસ્તો કાઢી રહી છે. કે આપણી સાથે એવી સક્સેસ વિમેનો જે 2018-19 માં જે ડોનેશન આવેલું હતું 2018-17 માં, એવી બધી બહેનો અત્યારે ખૂબ કાર્યરત છે. પોતાના ફેમિલી મેમ્બરો ભલે ઘરે બેઠા પણ પોતે કમાઈ અને ખૂબ સારું કાર્ય કરે છે. તો આવા જ એક મીનાબેન ચાવડા છે અમારી સાથે, જે વિડોઝ છે. એમણે સોઈંગમાં ટ્રેનિંગ લીધી છે. મારું નામ મીનાબેન રણજીતસિંહ ચાવડા છે અને હું જાતીય દરબાર છું અને વાસણા ગામમાં રહું છું. અને મારા પતિ રિક્ષા ચલાવતા હતા અને તે રિક્ષા ચલાવ્યા પછી તે બીમાર થયા. લેવરની તકલીફ હતી, લેવર ડેમેજ થવા હોવાથી એમનું મૃત્યુ પામ્યા હતા. અને એ પછી અમારી ખૂબ જ પરિસ્થિતિ બહુ જ ખરાબ થઈ ગઈ કે હવે હું શું કરીશ. ત્યારે એટલી બધી હતાશ થઈ ગઈ હતી. મારી ઘરડા સાસુ હતા અને એક નાનો બાબો હતો. ત્યારે હું શું કરીશ, શું નહીં કરું એ હું ખૂબ જ ઉદાસ થઈ ગઈ હતી. ત્યારે એવી મહામારીમાં ગુજરી કે ખૂબ જ ઉદાસ થઈ ગઈ. અને પછી મને લાઈફ સંસ્થામાંથી બહેનો આવ્યા અને તેમને કહ્યું કે લાઈફ સંસ્થામાં અમારે 4 શિફ્ટ ચાલે છે, સીવણ ક્લાસ, એમ્બ્રોઇડરી અને બ્યુટી પાર્લર અને રસોઈનું ચાલે છે, તો તમારે શેમાં નામ લખાવવું છે. ત્યારે મેં એમનું સીવણ ક્લાસમાં નામ લખાયું અને મેં સીવણ ક્લાસની ટ્રેનિંગ લીધી. ત્યાર પછી હું સીવણ ક્લાસમાં બ્લાઉઝ બધું શીખી, ફ્રોક, બ્લાઉઝ બધું શીખી અને અત્યારે હાલ હું ઘણું બધું સીવીને અત્યારે ઘરે બધું સીવું છું ને એવું કરું છું. અને અત્યારે કોરોનામાં પરિસ્થિતિને લીધે અત્યારે હું કશું કમાણી હોતી નથી. ત્યારે હું આમ તેમ બધા આવે એને સીવું છું અને અત્યારે ઘરે બ્લાઉઝ ને ફ્રોક ને એવું બધું સીવું છું અને મારું ઘર ગુજરાન ચલાવું છું. અને હાલ અત્યારે મેં ફ્રોક સીવું છે. ફ્રોક, બ્લાઉઝ ને એવું સીવીને મારું ગુજરાન ચલાવી રહી છું. અને હાલ હું 10,000 થી 15,000 રૂપિયા કમાઈ રહી છું. જે દાદાશ્રીએ તમે લોકોએ મશીન આપ્યું એના ઉપરથી અમારું ઘર ગુજરાન ચાલી રહ્યું છે. દાદાશ્રીઓને ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્તે, મારું નામ ફાલ્ગુની પરમાર છે. હું નાભા ગામમાં રહું છું. મેં ધોરણ 12 સુધીનો અભ્યાસ કરેલો છે. અમારા પરિવારમાં અમે 4 સભ્યો હતા. મારા ફાધરના અવસાન પછી ઘરનું ગુજરાન કરવું મુશ્કેલ થઈ ગયું હતું, કારણ કે અમે ખેત મજૂરીનું કામ કરતા હતા. ત્યારબાદ મેં અને મારી મમ્મીએ ડ્રેસના કાપડનું વેચાણ શરૂ કર્યું હતું અને જે અમે ફેરી કરીને વેચાણ કરતા હતા. ફેરી દરમિયાન અમે રોજનું 30 થી 40 કિલોમીટર સુધીનું અંતર પગપાળા જ કરતા હતા. એ વખતમાં
અમને ઘર ચલાવવામાં બહુ જ તકલીફ પડતી હતી અને એટલા માટે ઘર ચલાવવામાં બહુ તકલીફ પડતી હતી એ ટાઈમે. ત્યારબાદ સીવણનો કોર્સ મને ખબર પડી કે આ સંસ્થામાંથી સીવણનો કોર્સ તદ્દન ફ્રીમાં શીખવાડવામાં આવે છે. તેથી હું આ સંસ્થામાં જોડાઈ. આ સંસ્થામાં જોડાઈ ત્યારે મને આવવા જવાનું ભાડા ભથ્થું સંસ્થામાંથી આપવામાં આવતું હતું અને કોર્સને પૂરો કર્યા પછી પણ સંસ્થામાંથી મને સિલાઈ મશીનની કીટ આપવામાં આવી છે. આ કીટ દ્વારા અત્યારે હાલમાં હું લોકડાઉનનો સમય ચાલી રહ્યો છે તેમ છતાં પણ મહિને 10 થી 11,000 જેવું કમાઈ લઉં છું. એમાં પણ તહેવારની સિઝનમાં થોડું વધારે જ કમાઈ લઉં છું. તેથી હું આપ દાતાશ્રીઓનો આભાર માનું છું કે આપ લોકોએ જે દાન કર્યું છે તેના દ્વારા મને જે આ મદદ મળી છે એનાથી હું આજે મારા ઘરનું ગુજરાન કરી રહી છું અને હું પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું કે આપ દાતાશ્રીઓને નિરોગી જીવન આપે. જય શ્રી કૃષ્ણ. દાતાશ્રીઓને મારા નમસ્કાર. મિત્તલબેન, ઝરુબેન અને ઇન્દુબેન, કિરીટ સર, શશિકાંત સર, બધા દાતાશ્રીને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ કૌશિકા પરમાર છે અને હું તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તમે સર્વ દાતાશ્રીઓએ આજે મને મદદ કરી છે. તેનાથી હું મારું પોતાનું પાર્લર ચાલુ કરી દીધું છે. જે સમયમાં જ્યારે હું પાર્લરમાં જ્યારે મેં નામ લખાયું હતું ત્યારે મારા ઘરની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ હતી અને મારા ઘરમાં 9 સદસ્ય છે. મારા બાબાને અનવડીની તકલીફ છે, મારા પતિ છે એ રિક્ષા ચલાવે છે અને હું ખુદ થાઇરોઇડ, મને પણ બીમારી છે, મને પણ હાઇપોથાઇરોઇડ છે. આ બધાથી લડત લડીને પણ આજે હું મારું પોતાનું પાર્લર મેં જે સ્ટાર્ટ કર્યું છે એ તમારા બધાના પ્રતાપથી થયું છે. અત્યારની જે કોરોના વાયરસ જે થઈ રહ્યો છે તે આ લોકડાઉનની અંદર પણ મેં પાર્લર સ્ટાર્ટ કર્યું છે અને હું જ્યારે કમાતી હતી ઘરે બેસીને ધાગા કટિંગનું ત્યારે હું ફક્ત 2500 યા 3000 કમાતી હતી. આજે મને જે પાર્લરનો સામાન તમારા વતી મળ્યો છે એ સામાનથી હું આજે ગયા મહિનાનું મારું કાઉન્ટર થયું છે 19,690 રૂપિયા મેં કમાયા છે. હું બહુ ખુશ છું. મારા ઘરમાં મારા પતિને બધાને સાડી પહેરીને પાર્લરમાં આવતી હતી. આજે મને ઘરમાંથી કહેવામાં આવ્યું કે બેટા તું ડ્રેસ પહેરીને જા. આજે મારી ઇજ્જત એટલી બધી વધી ગઈ છે કે હું સાચે જ તમારા બધાનો હૃદયથી હું આભાર માનું છું અને તમને હું બધાને બતાવી શકું છું કે જો આ મારું પાર્લર છે કેડી બ્યુટી પાર્લર મેં દાણીલીમડા વિસ્તારમાં જે મેન એરિયો છે ક્વોરન્ટાઇન રેડ ઝોનમાં આવતો હતો તે છતાં પણ હું આજે 20,000 કમાયા છે. કિરીટ સર, હું તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જે તમે 10,000 મને આપ્યા હતા સર તેનાથી જ મેં આ પાર્લરની ડિપોઝિટ ભરી હતી. સર મેં આ બધા જ મેં પીક લગાયા છે જે મને તમે લોકોએ સર્ટિફિકેટ આપ્યા હતા અને મારી બધી યાદો લગાઈ છે. અહીંયા આ મારું પાર્લર છે. સર હેલો. હા બરોબર, અમે જોઈએ છીએ, સાંભળીએ છીએ. હા સર, જો મેં આ બ્રાઇડ તૈયાર કરી છે સર. તમે લોકોએ મને જે ઓરેન્જમાં પણ મને ટ્રેનિંગ અપાવી છે જે બ્યુટિશિયનની મેં મેકઅપ કમ્પ્લીટ કરી ચૂકી છું સર. તમે મારી બ્રાઇડ રેડી કરેલી છે. આ મારી બ્રાઇડ છે. આ મારી રિસેપ્શન લુક વાળી ગર્લ્સ છે. આ મારું પાર્લર છે સર. કિરીટ સર, તમને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું સર. આજે હું ખુદ પણ એક મેડમ તરીકે છું. આજે ટીચર્સ ડે ના દિવસે મારા હાથ નીચે પણ જે છોકરીઓ છે જે હું શીખવાડું છું એ લોકોને આઈબ્રો મહેંદી, એ પણ મિડલ ક્લાસ છોકરીઓ છે. એ છોકરીઓ પણ મારી સાથે છે અને મને બેસ્ટ ટીચરનો એવોર્ડ આપ્યો છે એ લોકોએ. હું બહુ જ ખુશ છું, બહુ હેપી છું સર. જો આ મારા સ્ટુડન્ટ છે સર. થેન્ક યુ વેરી મચ. કિરીટભાઈ વસા ના માધ્યમથી એમના લીડરશિપ હેઠળ આપણે એડવાન્સ ટ્રેનિંગ પણ આવી બહેનો માટે તૈયાર કરેલી છે. એમની સાથે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ, ઓરેન નામની એક કંપની છે અને કોલો સલૂન નામની કંપની કે જેમના બોબી બશીનજી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. અત્યારે બોબી બશીનજી જે આપણી સાથે જોડાયેલા છે, આવી કંપનીઓ દ્વારા એમને એડવાન્સ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. આમાંથી જે બહેનો વધારે સ્કિલ સારી ધરાવતા હોય એમને એડવાન્સ ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ. એડવાન્સ ટ્રેનિંગ પછી આ જે ટ્રેનિંગ આપ્યા પછી એ બહેનો બધા જે છે એ
બહેનો વધારે સારામાં સારું કમાઈ શકે અને મિનિમમ 6,000 થી સ્ટાર્ટ થાય અને એનું મેક્સિમમ 30,000 40,000 સુધી કમાઈ શકે. આજે આપણે જાણીએ છીએ આ લાસ્ટ મંથમાં 19,660 રૂપીસ નું કલેક્શન આ કૌશિકાબેનનું હતું. એટલે ખરેખર આપ બધાને આની ક્રેડિટ જાય છે. સો we all are really grateful to you all, UK, UAE, આ બધા ડોનરોને ખાસ આજે હું અભિવાદિત કરું છું. મારી સાથે મંતશા જી જોડાઈ ગયા છે, મનસાબેન સાથે છે, તો એ પણ ટ્રેની છે અહીંયાના, અને મનસાબેન પોતાનો પ્રતિભાવ એ જ આપશે. मेरा नाम रंगरेज मंतशा है. मेरे घर में 4 सदस्य हैं. मैं, मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन है और एक 5 साल का एक छोटा भाई है. और हम लोग, हमारे पापा ऑफ हो चुके हैं, 5 साल हो गए उन्हें ऑफ हुए. जब हम पापा ऑफ हुए, हमारा भाई सिर्फ 3 महीने का था सर. उस वक्त हम लोग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे. भाड़े के घर से रहते थे, कैसे घर चलाएं. बहुत सारी तकलीफें थी. भाई बहुत छोटा 3 महीने का था और हम लोग को भी कुछ नहीं आता था घर कैसे चलाना है. उस वक्त सर बहुत तकलीफ उठाई. पापा के जाने के बाद कुछ भी ज्ञान नहीं था कि अभी घर में कैसे चलाना है, काम कैसे करना है. મંતશાબેન, આપની સાથે આખું યુકે, આખી દુનિયા સાથે છે. આપના માતુશ્રી પણ સાથે બેઠા છે. આજે તમે વર્ચ્યુઅલી જોડાયેલા છો. તમારી સાથે સીબી પટેલજી જેવા લોકો જોડાયેલા છે. એટલે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમારી ચિંતા અમને આપો અને બરોબર ટ્રેનિંગ લ્યો. તમે વાત કરો બરોબર. અમે બધા તમારી સાથે છીએ. जी सर, जब हमारे पापा ऑफ हुए ना, उस वक्त बहुत तकलीफें थी. कुछ भी नहीं आता था तब हमें, कुछ काम भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं था. और हमारी मम्मी की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती थी. हम घर में ही थोड़ा बहुत काम करके, धागा काट के, थोड़ी बहुत सिलाई करके घर चलाते थे. फिर हमें 2019 में प्रोजेक्ट लाइफ के बारे में पता चला. जब हम कहीं बाहर भी नहीं जाते थे, कभी पार्लर देखा तक नहीं था, पहली बार गए पार्लर में. हमने वहां पर एडमिशन कराया और पार्लर का कोर्स कंप्लीट किया. फिर वहां से हमें किट भी मिली और आज हम घर में ही पार्लर किया हुआ है. पार्लर चला के अपना घर चला रहे हैं. इसके लिए आप सभी दाताश्रियों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि हमें इस काबिल बनाया कि हम अपना घर चला सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दाताश्रियों का. ये आपकी मेरा मातुश्री साथ में है. क्या मातुश्री आप बोलना चाहेंगी? हम बहुत खुश हैं, हमारी लड़की पार्लर चलाने लगी. आप लोगों की दुआ से पार्लर चलाती बहुत खुशी होती. हम कभी एक दिन खाते थे, दूसरे दिन भूखे रहते थे, कभी कभी रात में सोने भी पड़ता था भूखा हमको. लेकिन आपकी दुआ से, अल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी, आप लोग की दुआ आप तो चला रही है. अपना घर चला के पेट भर लेते सुबह शाम. जय जिनेन्द्र અને નમસ્કાર. ભાઈ શ્રી શશિકાંતભાઈ, ભાઈ શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ, શ્રીમતી મિત્તલબેન, બીનાબેન, મયુરભાઈ ફ્રોમ લાઈફ ગ્લોબલ અને આપણા પ્રોજેક્ટ લાઈફના પેટ્રન બકુલભાઈ મહેતા, બધાને મારા જય જિનેન્દ્ર. અને ખાસ તો આ બધી બહેનો જે અત્યારે આવી છે એ બધાને મારા જય જિનેન્દ્ર અને જય શ્રી કૃષ્ણ. અત્યારે આ જે 4-5 બહેનોનું જે બધી વાત સાંભળી, સાચે એમનાથી ખૂબ જ આનંદ થયો છે કે જેટલું તમને ડોનેશન મળે છે એનો કેટલો ફાયદો થાય છે બહેનોને. આ બહેનોને મારે એટલું જ વિનંતી કરવાની છે કે તમે જરાય હિંમત રાખજો, જરાય પાછા હટતા નહીં તમારા કામકાજમાં. પહેલા તમને બહુ આકરું લાગશે, અઘરું લાગશે, પણ મહેનત કરશો તો તમે આગળ આવશો. જે આ 5-6 બહેનો જે કેવી રીતે આગળ આવી છે તમે જોયું છે,
એવી રીતે જે બધી ટ્રેઇનીઝ છે એ બધાને મારી વિનંતી છે કે તમે કરો. અને ખાસ પ્રોજેક્ટ લાઈફનો અને લાઈફ ગ્લોબલને કહેવાનું કે આ કામમાં તમે પૂરી કોશિશ કરશો અને આગળ વધજો. તમારે કાંઈ પણ જરૂર પડે, કાંઈ પણ નજીક પડે તો અમે અહીંયા છીએ, યુકેમાં છીએ, અમારે નવનાથ પણ છે. અને બહેનોને બધાને ખાસ કહેવાનું કે જ્યારે તમે બધું આ શીખશો પછી તમારા છોકરાઓને બધાને સ્કૂલે ભણશો, ખાસ મોકલશો. કામને એ લોકોનું જો એ લોકો ભણશે, આગળ વધશે તો એ લોકોને તમને ઘણો ફાયદો થશે. તમારા ગામમાં ક્યાંય સ્કૂલ નહીં હોય તો તમે પ્રોજેક્ટ લાઈફને કોન્ટેક્ટ કરજો. અમે પણ એમાં હેલ્પ કરશું કે તમારા ગામમાં સ્કૂલ પણ થઈ જાય, કે તમારા છોકરાઓ બધા ભણી શકે અને આગળ વધી શકે, બહાર ગામ જઈ શકે. અમે બધા એવી રીતે જતા, ખૂબ જ પરદેશથી આવ્યા પણ અહીંયા આવી ભણી કરી અને હવે પાછા અમે આપણે ઇન્ડિયામાં જ ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ. એવી પણ મારી ઈચ્છા છે કે તમારા છોકરાઓ આગળ ભણે અને પાછા આવે અને આવા બીજા તમારા નેક્સ્ટ જનરેશનને પણ મહેનત કરે અને એ લોકોને ખૂબ જ ભણાવે, આગળ ભણાવે અને એવી કોશિશ કરે. સિરિયસલી 4 વર્ષ પહેલા મેં પ્રોજેક્ટ લાઈફનો મને અનુભવ થયો. એ પછી મને ખૂબ જ આનંદ છે કે એ મને અનુભવ થયો છે, એનો મને ખૂબ જ લાભ મળ્યો છે. અને ગમે ત્યારે લાઈફ પ્રોજેક્ટને કાંઈ પણ જરૂર પડે તો તમને વિનંતી છે, ગમે ત્યારે મને કોન્ટેક્ટ કરશો તો અમે બધા આગળ જ છે તમારી સાથે. જય જિનેન્દ્ર, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને કહેવાના. મારો જન્મ અહીંયા લંડનમાં જ થયો છે, એટલે અમને ઇન્ડિયાનું જે તમને ચાન્સ તમે અમને આપ્યો છે ભાગ લેવામાં, બહુ આનંદ આવ્યો છે અમને. વર્ષોથી અમારા પરદાદાથી અમને શીખવવામાં આવ્યું છે કે દિલથી દાન આપવાનું ને દિલથી ટાઈમ આપવાનું. જે તમે લાઈફ પ્રોજેક્ટમાં આ સંસ્થા શરૂ કરી છે 44 વર્ષ પહેલાથી, એમાં બહુ આનંદ આવ્યો છે કે કેટલી મહિલાઓને જે મનમાં એવું છે કે એ લોકો લાઈફમાં કાંઈ નહીં કરી શકે બિકોઝ ઓફ એન્વાયરમેન્ટમાં એ લોકોમાં જ્યાં મોટા થયા છે, જે સિચ્યુએશનમાં એ લોકોની લાઈફમાં મળ્યું છે, એમાં there is no feeling of I can progress. But what Life Project has done, તમે જે એ લોકોને જે વ્હીકલ આપ્યું છે લાઈફમાંથી આ કઠિન સમયમાંથી નીકળીને કંઈક બનાવવામાં અમને બહુ આનંદ આવ્યો છે. એટલે મિનલબેન, ઋષિકેશભાઈ, તમે જ્યારે અમને મળવા આવ્યા હતા, આ બધું સાંભળીને તમારી બધી સ્ટોરીઝ, આ બધી લેડીઝનું જે ઇન્સ્પિરેશન અમને મળ્યું છે, it's really an amazing charity you guys have done. I hope this reaches further afield, that many people in our generation that are NRIs who still feel like the moment we land in Dharavi, we feel like we're part of India. We would love for us to stretch this further so that many more women in India, not just women actually, the project is about underprivileged and all parts of society that can actually better themselves, believe in themselves, કે હું જે કરું છું હું બધાથી સારું કરી શકીશ, મારા હિંમતથી, મારી શક્તિથી, મારા હાથેથી હું આગળ વધી શકીશ. એટલે I just feel that this is true of what Life Project is achieving, what they're doing. You've really moved us. My daughters have been listening to this seminar. Apologies if I've been in and out. I also have two daughters of my own. So motherly duties as well as work duties have to take part. And that's a lot what the women were sharing. આ બધી જે બહેનો આપણે એલાકાનું જે એક્સપિરિયન્સ અમને સમજાવ્યું કે ઘરવાળા પણ કહેતા હતા કે નથી જવાનું બારે. માય ગોડ, આ કન્ટ્રીમાં તો એવું છે જ નહીં. અહીંયા તો અમારા કુટુંબમાં બધી સ્ત્રીઓ જ છે, ભાઈ એક છે, પણ કોઈ અમારા કાકા, અમારા પપ્પા, અમારા દાદા, કોઈ એવી રીતના અમને કોઈને રાખ્યા નથી કે સ્ત્રી ને પુરુષની વચ્ચે કાંઈ ફરક હોવો જોઈએ. I wish society as a whole would do that, and Life Project, you are most definitely doing this. And thank you મિનલબેન, ઋષિકેશભાઈ, અને જે બધી મહિલાઓ જે ટ્રેનિંગ કરે છે, બ્યુટિશિયન બને છે, હેબેડેશરી કપડાઓનું કામ કરો છો, સિલાઈનું કામ કરો છો, દરજીનું, કુંભારનું, કન્સ્ટ્રક્શનનું પણ તમે પણ ઈંઠું ઉપાડી શકો છો, તમે પણ મકાન ચણી શકો છો. એમ નથી કે ભાઈઓ પણ કરી શકે છે. ખેડૂતનું કામ તમે બધું કરો છો. પ્લીઝ કીપ ઓન ઇન્સ્પાયરિંગ. તમારી જે બધી દીકરીઓ આવે છે તમને જોઈને જ કરે છે ને, પણ તમારા દીકરા પણ જોવે છે કે દીકરીઓ પણ આગળ વધી શકે છે લાઈફમાં. એટલે થેન્ક યુ વેરી મચ ઋષિકેશભાઈ, મિનલબેન, શશિકાંતભાઈ, and the visionaries of Life Project. Keep on inspiring for generations to come, and we will inspire here from the UK of all the
all the people that we are associated with, please support Life Project. They can get very far with everybody's support. Namaste. Jai Swaminarayan and Jai Jinendra to everybody. Now we'll welcome the chief guest, Mr. Anil Doshi, a donor of Project Life, who single-handedly donated one school and women empowerment and Navnath, Life Global UK, દરેકમાં જ્યારે પણ અમારે જરૂરિયાત પડી છે marginalized people માટે, ત્યારે as a rock અનિલભાઈ દોશી આપણી સાથે હોય છે. તો I request Mr. Anil Doshi to address the participants as well our August gathering. Rishikesh Bhai, thank you for inviting me to this marvelous presentation. I must say that first of all, I must congratulate everybody at Project Life and also all the other associations who are associated with Project Life, like Navnath Association, Bhagini Samaj, Oshwal Center, etc., for doing a fantastic job and bringing this wonderful project to the ordinary citizens of India for them to benefit. I'm also thank them for inviting people like us who are donors, we have got the easiest task to do. All we do is write a check, but you guys do the hard work. તમે લોકો બધા હાર્ડ વર્ક કરો છો. I should speak in Gujarati. ખાસ તો મારે એમ કેવું હતું કે જસ્ટ મારો દાખલો તમને આપું ને તો મારા ફાધર હનુમાન ખીજડીયાથી આવે છે, મારી મધર અગતરાય, બે મોટા એકદમ નાના ગામડા છે. મારા ફાધર જેવો ભણતર પૈતું એટલે સીધો 19-20 વર્ષ હતા ત્યારે સીધા ગયા સુદાન. ત્યારે આપણે કોઈને ખબર નથી કે સુદાન ક્યાં આવ્યું છે. સુદાન અત્યારે આવ્યું છે આફ્રિકામાં. એકદમ નાનો દેશ છે અને લાઈફ એ લોકોને લેંગ્વેજ નહોતી આવડતી, કાંઈ નહોતું આવડતું, શું કરવું શું ન કરવું. પણ ભવિષ્ય માટે એ લોકોએ કીધું ના મારે બહારગામ જવું છે. એ લોકો બહારગામ ગયા. એને મારા મધર લગ્ન કર્યા હતા 1 વર્ષ પહેલા એની આગળ, અને પછી એ લોકો સુદાન ગયા અને સુદાનમાં પછી બધું ફસાઈ ગયું એક્સેટ્રા. એ લોકોના 8 બાળકો, 6 ભાઈઓ 2 બહેનો હતા. હવે એક જ વસ્તુ મારે તમને કહેવાની છે, ધેટ ઇઝ મારા બાપુજીને એક જ વસ્તુ હતી કે એજ્યુકેશન ઇઝ ધ પાવર. એજ્યુકેશનથી તમને બધું કરી શકશો. એજ્યુકેશન નહીં હોય તો તમે કાંઈ નહીં કરી શકશો. અને એજ્યુકેશન તમને આવે ત્યારે એ ચાન્સ તમારે લેવો જ જોઈએ. એટલે એ હિસાબે મારા ફાધરે અમને બધાને કાં લંડન અને કાં અમેરિકામાં મોકલ્યા હતા અને ભગવાનની કૃપાથી અમે બધા સક્સેસફુલ થયા છીએ અને ભગવાનની મહેરબાનીથી અમને ચાન્સ મળ્યો છે કે અમે આવી વસ્તુ સારું કરીએ. હવે ખાસ તો મારે હવે તમને જે લેડીઝ લોકો જે એમ્પાવરમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં જે એનલિસ્ટ થયા છો એને મારે તમને કહેવું છે કે તમે આ લાભ લેજો. આ ઓપોર્ચ્યુનિટી જવા નહીં દેતા, એની ઉપયોગ કરજો જ. કારણ કે આ તમારો એક મોટો ચાન્સ છે લાઈફમાં છે ને. તમને જિંદગીમાં 1, 2, 3 ચાન્સીસ મળે, એ તમારે લેવા જ જોઈએ. આ જે ચાન્સ આવે ત્યારે લેવા જ જોઈએ ને, જે કરવાનું એ કરવું જ જોઈએ. અને આ તો પ્રોગ્રામ એટલો સારો છે કે એ લોકો તો તમને ભણાવશે, ગણાવશે, બધું શીખડાવશે. ક્વોલિફાય થઈ જશો તો પછી તમને બધું યુટેન્સિલ્સ આપશે, મશીન હોય કે એમ્બ્રોઇડરી મશીન હોય કે કોમ્પ્યુટર હોય, બધું આપશે. પણ તમારી લાઈફ એટલી બધી સુધરી જશે કે તમને એમ જ થશે કે ખલાસ મને લોટરી લાગી ગઈ. આ હિસાબે હું મારા બાળકોને ભણાવી શકીશ, મારા મા બાપને ધ્યાન રાખી શકીશ. અને આ તમે કોઈ દી ચાન્સ મૂકતા નહીં. ઇઝ મારી ખાસ વિનંતી. કારણ કે આ પ્રોગ્રામ બહુ લાંબો ચાલ્યો છે એટલે હું બહુ નહીં બોલું, પણ ખાસ તો મારે બસ કહેવું છે કે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ એવરીબડી એટ ધ પ્રોજેક્ટ લાઈફ. શશિકાંતભાઈ, ચંદ્રકાંતભાઈ, ઋષિકેશભાઈ, કિરીટભાઈ, મિત્તલબેન, thank you very much for giving us this opportunity. Also, thank you for all the associations in the UK, Navnath Vazik Association, Oshwal Center, etc., Bhagini Samaj, for giving us the opportunity. And we are lucky કે અમે એ ઓપોર્ચ્યુનિટી ગ્રાબ કરી અને અમે એનો ઉપયોગ કર્યો અને એ હિસાબે અમે બહુ જ આનંદમાં છીએ. અને રિયલી વી વિલ સપોર્ટ યુ ઓલ ધ ટાઈમ. કારણ કે તમારું એડમિનિસ્ટ્રેશન બહુ જ સારું છે, તમારું કોસ્ટ ઇઝ વેરી લો અને જે પૈસા આપી છે એ બહુ સારી રીતે ઉપયોગમાં આવે છે. એ જોઈને અમને બહુ જ આનંદ થયો છે. હું ઘણી વાર તમારા સેન્ટર્સમાં આવ્યો છું અને હમણાં આપણી લાસ્ટ યર મારા મા બાપના નામે સ્કૂલ ખોલી હતી, એના હેડમાસ્ટરના રિપોર્ટે મને આવી ગયા છે. ઇટ વોઝ વોટેડ વન ઓફ ધ બેસ્ટ સ્કૂલ્સ, વન ધ ટોપ 5 સ્કૂલ્સ ઇન ધ હોલ ગુજરાત. એટલું બધું આગળ આવી ગયું કારણ કે છોકરાઓને સારું એન્વાયરમેન્ટ હતું, એ લોકોનું સેનિટરી યુઝેસ બરાબર હતું, એ લોકોનું કઈ ખોરાક સંભાળતા હતા એક્સેટ્રા. તો
તો એટલે મારો ખાસ કહેવાનું એમ છે કે સોરી હું બહુ લાંબી નાખ્યું, પણ ખાસ તો એમ જ કે બહેનો તમે આ ચાન્સ જવા દેતા નહીં અને આનો ખાસ ઉપયોગ કરજો અને એ હિસાબે તમે આગળ આવશો અને 10, 15, 20 વર્ષ પછી તમે કહેશો કે આ મેં સારામાં સારું કામ કર્યું મારી જિંદગીમાં, તો આ પ્રોગ્રામ મેં લીધો એટલા માટે. આ હિસાબે મારા છોકરાઓ અત્યારે 15 વર્ષના, 20 વર્ષના, 30 વર્ષના જે છે એ બહુ આગળ આવી ગયા છે અને બસ એ છે. So good luck to you, all of you. Take care and thank you very much. Now I request Mr. Tushar Jayantilal Shah, past honorary president of Oshwal Association of the UK. He's a tycoon businessman from Kenya, and all of us know he isn't any introduction required. So immediately I am just passing over to Tushar Bhai. Tushar Bhai no support Oshwal Association of UK દ્વારા ખૂબ રહ્યો છે. એમના દ્વારા હાલારના 52 વિલેજીસમાં, જે જામનગર ડિસ્ટ્રિક્ટમાં આવેલું હાલાર છે, એ હાલારીઓ માટે ખૂબ છે. મચ્છુ બેરાજા વિલેજમાં ઓશવાલ દ્વારા આપણે સ્કૂલનું પણ નવનિર્માણ કર્યું છે અને ઘણો બધો હજી સપોર્ટ પણ મળી રહ્યો છે. સો વી રિયલી ગ્રેટફુલ ટુ ઓશવાલ એસોસિએશન ઓફ યુકે. અમારી જર્ની લાઈફ ગ્લોબલ સાથે 5-6 વર્ષ પહેલા શરૂઆત થઈ, જ્યારે મિત્તલબેન ને ઋષિકેશભાઈ આવેલા ઓશવાલ સેન્ટર, અમારું ઇન્ટ્રોડક્શન થયું, અમને બધું સમજાયું શું શું કામ કરે છે અને તો કેટલો આનંદ થયો ને અમારી કમિટીને વાતચીત કરી, ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવ્યા ટ્રસ્ટી સાથે અને ત્યાર પછી અમારું આગળ કામ વધ્યું ને વેરી પ્લીઝ ટુ સે કે જે સ્કૂલ એક આપણે સ્પોન્સર કરેલી મચ્છુ બેરાજામાં અને સ્કૂલ આજે જેમ હમણાં જ અનિલભાઈ વાતચીત કરી ત્યાં સ્કૂલ બહુ સરસ ચાલે છે. અમને અપ ટુ ડેટ ઇન્ફોર્મેશન મળે છે શું શું થાય છે, કેમ થાય છે અને હેડ્સ ઓફ ટુ લાઈફ ગ્લોબલ. હવે મારો જન્મ તો કેન્યા હતો, ઇન્ડિયા સાથે નો કનેક્શન, બટ અમારો બધાનો અહીંયા યુકેમાં, એન્ડ આઈ એમ શ્યોર નવનાથ આ બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન યુકેમાં છે, બધાનો હજી ભાવ ને પ્રેમ તો દેશ સાથે તો ઘણો છે. That is our roots, that's where we all originated from. અને એટલું આનંદ થાય છે કે આ દેશમાં તો અમે જોઈ નથી શકતા વિના પોવર્ટી, બટ જે દેશમાં જે છે અમે તો તમારી સાથે ડે ટુ ડે નથી હોતા, બટ જે અમે ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ તમને કરી શકીએ છીએ અને કર્યા જ રાખશું, આ રીતે અમે કર્યા રાખશું. અને જે આજે આ લીધું છે વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ, બહુ આનંદની વાત છે કે આજે વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ, આજે વિમેનને એમ્પાવર કરશું તો એ ઘર કેટલું આગળ આવી જશે. હવે તમને એક વાત કરું, તમને ઘણાને હસવું તો આવશે, મારા ઘરનો જ એક્ઝામ્પલ દઈ દો અને બધા ઘરમાં એમ જ થતું હશે. બેનું આર એકચ્યુઅલી મચ મોર પાવરફુલ ધેન મેન. અને હું તો માણસ છું. બેનું આજે હું તમને એક વિચાર આપું, ઘરમાં હું ઘરે જાઉં, મારી વાઈફ, હું તો મારા ઘરનું જ એક્ઝામ્પલ દઉં છું, મારી વાઈફ આજે ઘરે જાઉં, એક બાજુ રોટલી વણતી હશે, બીજી બાજુ શાકનું વઘાર થતું હશે, બીજી બાજુ દાળ થતા હશે, બીજી ભાત થતી હશે અને ઝી ટીવીમાં શું સિરિયલ આવતું હશે બધું ખબર હશે. એટલે 4-5 આઈટમ સાથે એક સાથે કામ કરી શકશો અને અમે વાયો એક કામ લેશું તો બીજું જશે. સો આજે વિમેન એમ્પાવર હશે પછી ઘર કેટલું આગળ આવી જશે. સો આઈ એમ વેરી પ્લીઝ જે તમે ઇનિશિયેટિવ લીધો છે વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ, કે એ જ ઘર કેટલું આગળ આવી જશે. એન્ડ ધીસ ઇઝ સમથિંગ ધેટ વી વિલ સપોર્ટ એટ ઓલ ટાઈમ્સ. માફ કરજો થોડુંક ઇંગ્લિશમાં બોલું છું, માફ કરજો. નિલેશભાઈ પ્રમુખ આજે બીજા કામમાં બિઝી હતા તો નથી આવી શક્યા, તો એમના ઓશવાલ તરફથી હું જરાક આ મેસેજ દઉં છું. So keep up the good work, all of you at Life Global UK and India, of course, and our support is there forever and ever. Thank you all very much. And I echo the views. જે બધાએ હમણાં વાતચીત કરી, same message. I don't want to duplicate the message. But thank you, ઋષિકેશ ભાઈ અને મિત્તલબેન, તમે તો ઘણી વખત આવી ગયા છો અહીંયા. અને also to ચંદ્રકાંત ભાઈ અને શશિકાંત ભાઈ. Thank you very much. So now I request big organization અને ઘણું મોટું પ્રદાન એમનું from beginning અમારી સાથે છે એવું એશિયન ફાઉન્ડેશન ફોર હેલ્પ. આપણી સાથે વિનોદભાઈ છે, ગોપાલભાઈ ની સાથે ચંદ્રકાંતભાઈના ઘણા વર્ષો જૂના સંબંધ છે અને ત્યાર પછી એમને કેતનભાઈ અને વિનોદભાઈએ એમને આગળ વધાર્યા છે. સો મિસ્ટર વિનોદ કોટેચા, trustee of Asian Foundation for Help. Thank you, Chandrakant Bhai. Thank you, Mittalben, Rishikesh Bhai, and Sarva Memano. Vinu Kotecha Bolusu, London. Got involved in Asian Foundation for Help and Lions Club of Kingsbury.
હમણાં 2 દિવસ પહેલા એક બહુ સરસ વાત મેં સાંભળી અને એ મારા મગજમાં બહુ બેસી ગઈ કે ગુજરાતી કોમ્યુનિટી જનરલી બહુ પ્રોસ્પરસ છે, બહુ હેપી છે ઇંગ્લેન્ડમાં. અને ત્યારે એ મહારાજે એમ કીધું કે આપણા એન્સેસ્ટર્સે ભક્તિને પકડી રાખી, એન્સેસ્ટર્સના શ્રાદ્ધની સેવા કરી અને બધી પૂજા વિધિ મંદિરો એનું જે પુણ્ય છે એ આપણે બધા ભોગવીએ છીએ. કારણ કે ઓવરઓલ તમે જુઓ છો ઇંગ્લેન્ડનો રેકોર્ડ જુઓ તો ગુજરાતી કોમ્યુનિટી પ્રિઝનમાં પણ ધ લોવેસ્ટ ફિગર, બિઝનેસમાં પણ આગળ, બધી રીતે વેરી પ્રોમિનન્ટ. ત્યારે એને એક વાત કરી ને એ હું તમને સામે રજૂ કરું છું કે આજે પણ જો આપણે ભક્તિને નહીં પકડી રાખીએ, સાવ મટીરિયલ લાઈફમાં વયા જશું, ભક્તિને નહીં પકડી રાખીએ, આપણે સેવા નહીં કરીએ તો આપણી પાછળની પેઢી સફળ થશે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના 3જા અધ્યાયના 12મા શ્લોકમાં એક સરસ વાત કૃષ્ણ અર્જુનને કરે છે કે માણસનો જન્મ થાય એ જન્મે ને એ પહેલું જ કરજામાં હોય. કારણ કે એની પાસે જો ઓક્સિજન રેડી, પાણી રેડી, દૂધ રેડી, બીમાર હોય તો દવા રેડી, ડોક્ટરો રેડી, ખાટલો રેડી. કેટલું લાકડું આપણે આપણી લાઈફમાં વાપરીએ, જીતે લકડી, મરતે બી લકડી, દેખ તમાશા લકડી કા. આપણને કોઈ જાતનો એનો હિસાબ જ નથી. ઇવન છેલ્લે ઇન્ડિયાની તો મને બહુ ખબર નથી પણ ઇંગ્લેન્ડમાં પણ કફીન યુઝ કરે એ પણ લાકડાનું. એટલે પહેલેથી છેલ્લે સુધી ડાઇનિંગ ટેબલ આ તે બધું લાકડાનું. આ શ્લોકમાં કૃષ્ણ જરાક બહાર દઈને વાત કરે છે. પહેલી વખત આપણે વાંચીએ તો આપણને ગમે નહીં કે તમે આવો છો આ દુનિયામાં અને લીધે જ રાખો છો ને કોકના વાવેલા ઝાડમાંથી તમે લાકડું વાપરો છો અને જીવનમાં પાછું તમે કઈ દ્યો નહીં. હકીકતમાં કૃષ્ણએ આપણને ચોર કીધા છે. એટલે આ વસ્તુ મગજમાં રાખી અને હંમેશા આપણા જેવો મોકો મળે એ સેવા કરતી રહેવી જોઈએ. કૃષ્ણ એક સરસ બીજી વાત ગીતાજીમાં કરી છે કે જ્યારે તમને સેવા કરવાનું મન થાય અથવા જ્યારે તમે સેવા કરી શકો, રિયાલિટી ભગવાનને તમે બહુ ગમો છો. બીકોઝ ભગવાનને તમે બહુ ગમો છો ને એટલે તમને મન થાય છે ને એટલે તમે સેવા કરો છો. સો વી આર ઓલવેઝ હિયર ફોર યુ. I think Ketanbhai Mehta has joined us somewhere. I saw him earlier. Asian Foundation, Lions Club, મિત્તલબેન તો મને રાખડી પહેરાવે છે. અને પહેલી વખત જયારે હું આ સંસ્થામાં આવ્યો 2001માં ધરતીકંપ થયું હતું અને આ મેં ટીચર સાંભળ્યું તો મને થયું કે એ લોકોએ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક કરી લખવામાં. પછી ખબર પડી કે ના, because I am Kotecha as well. ને પછી ખબર પડી ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ હર્ડ ધ સરનેમ કે આ તો અપરાધ છે, મિસ્ટેક નથી. અને થેન્ક યુ વેરી મચ ઋષિકેશભાઈ. વી આર ઓલવેઝ વિથ યુ એન્ડ યુ નો અમે કઈ પણ ફાઇનાન્શિયલી કરીએ ત્યારે કરી દઈએ, પણ જયારે ફાઇનાન્શિયલી ના કરી દઈએ ત્યારે કન્ટિન્યુઅસલી મિત્તલબેન ને તમારી સાથે અમે ટચમાં હોઈએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. Now I would request the chief guest Dr. Abhay Chopra, જૈન નેટવર્ક અને કોણ નથી જાણતું. નટુભાઈ શાહ અને અભય ચોપડાજી ઘણું સારું કામ યુકેમાં જૈન નેટવર્કના માધ્યમથી કરી રહ્યા છે. તો નાઉ યંગ એન્ડ ડેશિંગ ડોક્ટર અભય ચોપડા. Thank you so much, Rishikesh bhai. Jai Jinendra ne Jai Shri Krishna. My greetings to all the dignitaries. I'm going to keep my speech very short and concise, being a surgeon. So I start by saying that CK, you are a super surgeon. I only treat a disease, you treat the society. And when I look at what is this program all about, let me put it this way. When I look at what Mittal is doing, what Beena Ben is doing, they really are empowering a generation. Women empowerment, women have always been very strong. It is about actually making them aware that, listen, they're powerful. And they don't need any special training. They just need to be built with their confidence. Because if we look after women empowerment in the true sense in India, up to transformation dur nathi. India is going to be a developed nation only if we unlock what we already have there. I've already seen the work and I'm very inspired with all the previous speakers. I don't think I'm going to repeat the sentiments, except to say, Life Global, we are with you all the way. Jain Network is putting up a Jain Center, which is also going to be an office for Life Global's work.
We want to contribute to health awareness, to educational empowerment, to all the dedicated training programs that you're doing in India, whichever way we can contribute. And again, I'm going to just say one thing. CK, you inspire us. Shashikant Bhai, Mitul Ben, we are just humbled with the kind of journeys you've taken in your life. If we can achieve even 10% of what you guys have done, hamari life dhanyata se. Thank you so much. Now I request our ambassadress of Life Global UK, Mrs. Anita Kamdar, to say a few words. She is an ambassadress of Life Global UK. જય જિનેન્દ્ર અને જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ અનિતા કામદાર છે અને હું લાઈફ ગ્લોબલની યુકેની એમ્બેસેડર છું. આજના આ વિશેષ લોન્ચમાં બોલવાનો મને અવસર મળ્યો છે તે બદલ ખૂબ આભાર. પ્રોજેક્ટ લાઈફ રાજકોટ દ્વારા આયોજિત વુમેન એમ્પાવરમેન્ટ હેઠળ વર્ચ્યુઅલ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામના ડિજિટલ ઉદ્ઘાટન ફંક્શનમાં આપણે સૌ ઉપસ્થિત છે તેનો મને ખૂબ જ હર્ષ થાય છે. સૌપ્રથમ જે 150 મહિલાઓ આ અનેરા પ્રોગ્રામમાં ભાગ લેવાની છે તેમને મારા સ્પેશિયલ હલો. વુમન એમ્પાવરમેન્ટ એટલે કે મહિલા સશક્તિકરણ ખરેખર શું છે? મારી દ્રષ્ટિએ વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ સાથે ઘણા પરિબળો સંકળાયેલા છે, જેમ કે સામાજિક, આર્થિક, રાજનૈતિક, માનસિક અને ખાસ કરીને શૈક્ષણિક. જીવનમાં વિકાસ અને વિકાસશીલતા અર્થે શિક્ષણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ભાગ ભજવે છે. શિક્ષણ દરેક સ્ત્રીનો અધિકાર છે. શિક્ષણ આત્મવિશ્વાસ, આત્મસન્માનમાં વધારો કરે છે અને સ્ત્રીઓને આત્મનિર્ભર બનાવી શકે છે. શિક્ષણ સામાજિક, રાજકીય, બૌદ્ધિક અને ધાર્મિક આવા વિવિધ પાસાઓમાં જાગૃતિના વિકાસ અર્થે માર્ગદર્શક રૂપ છે. શિક્ષણ સંકુચિતતા, અંધશ્રદ્ધા, અસહિષ્ણુતાને વધારતા અટકાવે છે. સ્ત્રીઓ પુત્રી, પત્ની, માતા, નોકરી ધંધામાં સામાજિક હાજરી એમ અનેકવિધ જવાબદારીઓ સંભાળે છે. સ્ત્રીઓને જિંદગીના પુષ્કળ પડકારોના સામનો કરવો પડે છે. આવો સંજોગોમાં વુમેન એમ્પાવરમેન્ટ જેવા પ્રોગ્રામ્સ તેમને ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. પ્રોજેક્ટ લાઈફ રાજકોટ આપના સમાજની એ મહિલાઓ કે જે ગરીબી રેખાની નીચે છે તેમના વિકાસ અર્થે એક મધ્યમ બની આ સેવાના કાર્યને કરી રહ્યા છે. બહેનો, આજે તમે એક જીવનની રાહ બદલનાર પ્રવાસ પર પગરવ માંડી રહ્યા છો. અમે કામદાર પરિવાર તમને આ પ્રસંગે અને ભવિષ્ય માટે પણ ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવીએ છીએ. પ્રોજેક્ટ લાઈફ રાજકોટને વુમેન એમ્પાવરમેન્ટ પ્રોગ્રામના સફળ લોન્ચ પર ખૂબ અભિનંદન અને અમારા અંતરની શુભેચ્છાઓ. So for those who didn't understand that in Gujarati, I'll quickly just translate a little bit into English. My name is Anita Kamdar and I'm one of the ambassadors of Life Global UK. Project Life Rajkot is launching the current Women Empowerment Program and I'm delighted for them. To me, women empowerment is about a number of factors. The social, economic, political, psychological, and most importantly, education. Education is a crucial part of growing and developing and is the right of every woman or girl. Education can boost self-confidence, self-esteem, make girls self-sufficient. Education gives access to the development of social, political, intellectual, and religious consciousness. It also discourages the growth of bigotry, narrow-mindedness, superstition, and intolerance. Women also assume multiple responsibilities as daughters, wives, mothers, workers, and members of society. The challenge that women have are large, and women empowerment programs like this one go a long way to helping them. Project Life Rajkot and Life Global UK provide a service platform to the women in our society who are under the poverty line. Ladies, today you are embarking on a life-changing journey. We, the Kamdar family, wish you all the very best for now and the future. Congratulations to Life Project Rajkot on another successful launch of the Women Empowerment Program.
I think a lot has been said about the work that Life Project does, so I won't repeat everything. And some wonderful things have been said today, and it's all true. But I understand that in India, it's Teachers' Day today. So I will leave you with this thought. Teachers enlighten our path to progress. They are like navigators who drive us onto the right path. So today, on Teachers' Day, let's thank them for their valuable contribution in our life and pledge to respect them always. So Life Project Rajkot and UK Life, well done. Jai Jinendra and Jai Shri Krishna. Now I request Mr. Anil Parekh, the chief guest, will share his view. He believes in girl education and contributed for a scholarship for bright and needy student of the school built up by Project Life for last 1 decade. More than 1,500 girl students are benefiting every year in the scholarship. So I request Mr. Anil Parekh ji to say a few words. Jai Jinendra, Jai Shri Krishna. મારો સંપર્ક લાઈફ પ્રોજેક્ટ સાથે લગભગ આજે 20 વર્ષથી ને વધારે છે અને મારી ઘણી બધી વિઝિટમાં દર વખતે હું મળવાનું થાય છે, મને જે કાંઈ તેના વિશે જાણવાનું મળે છે, હું એના વિશે ઘણો બધો પ્રભાવિત થયેલો છું કે ભાઈ તે જે કામ કરે છે તે બધી વસ્તુ એકદમ બારીકાઈથી ને સ્ટડી કરીને અને યોગ્ય જગ્યાએ એકે એક પૈસાનો સદુપયોગમાં લે છે. તેથી ને મારો સપોર્ટ તેમની સાથે બહુ લાંબા ટાઈમથી રહ્યો છે અને આજે જે આ નવી રીતે જે વર્ચ્યુઅલ એમ્પાવરમેન્ટ માટે જે પ્રોજેક્ટ ચાલુ થયો છે, આજે જે ઇનોગ્રેશન થયું છે તે જોઈને પણ મને ઘણો આનંદ થાય છે કે આ મહામારીમાં પણ તમે તમારું કામ અચૂક રીતે આગળ વધારે જાઓ છો અને જે બધાના સંપર્કમાં આવીને જે બધા જે પ્રભાવમાં જે આપણને આવ્યું છે તે જોઈને ઘણો બધો સંતોષ થાય છે કે ભાઈ આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ તે બધું સાચે સદુપયોગમાં જાય છે. તે બધાને તમે આ કામમાં હંમેશા સફળતા મેળવો અને બધી બહેનોને પણ ખાસ વિનંતી કે તમે આનો સદુપયોગ લેજો અને આગળ વધો અને તમારી હિંમત આગળ વધે એ પ્રમાણે સૌને અભિવાદન. થેન્ક યુ. Now I go to the end of our session. We have a Parin Somani with us. So she is an independent academic scholar and SEC, a chartered accountant, director of the International Association for the Studies of Genius, presenter, writer of All India Radio Station and Ahmedabad Doordarshan. Thank you very much, Rishikesh, for the lovely introduction. જે તમે જે કામ કરી રહ્યા છો બહેનો, મને જે મેં તમને બધાને એક સંદેશો આપ્યો એમાં હું એ કહેવા માંગુ છું કે તમે જે કામ કરો છો એ ફેન્ટાસ્ટિક છે. Honestly, આ તમારી સ્ટોરી સાંભળીને મને એટલું બધું જાણવા મળ્યું છે and I'm so glad that I'm listening because I've heard from you all telling me, but I never have heard myself. I never have seen what's real happening in the world. બધા જે બહેનોનું જે સાંભળ્યું, મને તમારું કૌશિકા બેન છે, માનસા બેન છે, તમે જે પણ આ બધું બોલ્યા છો એ જાણીને મને ઘણો આનંદ થયો છે કે તમે જે કાર્ય કરો છો એ ફેન્ટાસ્ટિક, એ તમે બહુ સુંદર કાર્ય કરો છો. બે વસ્તુ મારે તમને કહેવી છે. પહેલી વસ્તુ એ છે કે તમે તમારા સેલ્ફને ઓળખો, તમે તમારા સેલ્ફને બિલીવ કરો કે તમે કરી શકો છો. ફેમિલી તમને રોકે કરે છે પણ તમે બધું ફોરગેટ અબાઉટ, ભૂલી જાવ એને, પણ તમે તમારા જાત ઉપર તમે વિશ્વાસ રાખો. તમે આનાથી પણ વધારે સારું કરશો અને કરવાના છો. બીજી વસ્તુ કે તમે બધા સાથે મળીને કામ કરો. તમે ભેદભાવ નહીં રાખો એકબીજામાં, અને એ ભેદભાવ વગર જો તમે કામ કરશો તો તમારા કામમાં તમને બરકત આવશે અને તમારા કામમાં તમને એટલી બધી સુકૂન મળશે. અને યુ આર ધ રોલ મોડલ. તમે બધા એક રોલ મોડલ છો આ દુનિયા માટે. આ તો ખાલી ગુજરાતમાં છે, આ ગુજરાત કરતા કરતા આગળ વધવાનું છે. આ લાઈફ અહીંયા સ્ટોપ નથી કરવાના. આપણે આ કામને આગળ વધારવા માટે તમારો જ અમને સહાય જોશે, તમારો અમને ઉપયોગ, તમે જ અમને મદદ કરશો. અને આઈ વુડ સે કે તમે જે કરી રહ્યા છો આ તમે ચાલુ રાખો. જે લાઈફ પ્રોજેક્ટ તમને મદદ આપી રહ્યું છે, જે બધા મોટા જે ડિગ્નિટરીઝના તમે બધાના નામ બોલ્યા, એ બધા જે બધા આપણા
મા બાપ તરીકે આપણને બધાને સલાહ આપે છે, આપણને સાથ આપે છે, આપણને ફાઇનાન્શિયલી જે સપોર્ટ મળે છે, તે બધાનો આપણે આભાર માનીએ. પણ સાથે તમારું કામ તમે ચાલુ રાખજો. જય હિન્દ અને વંદે માતરમ. થેન્ક યુ. ગ્લોબલ યુકે જે પ્રોજેક્ટ લાઈફ ના ફ્રેન્ડ્સ ઓફ પ્રોજેક્ટ લાઈફ ફોર્મ અ ચેરિટી ઇન USA, UK, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, UAE and now we are moving to other countries. So એમાંની પહેલી ચેરિટી જો કહીએ, જો પાર્ટનર ચેરિટી લાઈફ ગ્લોબલ ના ફ્રેન્ડ્સે કરી હોય તો એ છે લાઈફ ગ્લોબલ યુકે. અને એમાં પણ જે એમના દ્વારા સૌ પ્રથમ લોન્ચ થયું અને એમાં નવનાથ વણિક એસોસિએશન નો સહયોગ મળ્યો. એ જે લોન્ચ થયું ત્યારે એક સ્કૂલનું ડોનેશન 2 કલાકમાં આપણને ભેગું થયું હતું. અને ઇટ ઓલ ક્રેડિટ ગોઝ ટુ supporters of Life Global UK. I request Mr. Chandrakant Koticha to give an acknowledgement of donors and vote of thanks to this August gathering and supporters of Project Life. નમસ્કાર. આજે વર્ચ્યુઅલ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ ના આદરણીય બહેનો તેમજ લાઈફ ગ્લોબલ પરિવાર ના આ સહૃદયથી 42 વર્ષના આ મિત્રોને અત્યાર સુધીમાં આજનો કાર્યક્રમ શ્રેષ્ઠ થતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે. અને લાઈફ ગ્લોબલ યુકે દ્વારા ચેન્જિંગ લાઈફની ફિલોસોફી હૃદયને સ્પર્શ થતા ખૂબ જ 1978માં બાળપણના મિત્રો સાથે 101 રૂપિયા આપી પ્રોજેક્ટ લાઈફની શુભ શરૂઆત કરી. ત્યારે થોડા સમય પછી એક મિત્રને લોહીની જરૂર પડતા મોત સામે ઝઝૂમતા વખતે જે યાતના લોહી મેળવવામાંથી તેમાં લાઈફ બ્લડ સેન્ટરનો 1981માં સ્થાપના કરી. અને સૌથી પહેલા મધર ટેરેસા લાઈફમાં આવેલા અને ટાટામાંથી મિસિસ લીલા મુલગાંવકર, જે મિસિસ લીલા મુલગાંવકર મધર ટેરેસા બ્લડ બેંકિંગ તરીકે વિશ્વમાં જાણીતા હતા. આ બધાનો સાથ સહકાર સહયોગ સરળ રીતે સમય સાથે તાલ મેળવતા સન્માન રીતે મળતા ખરેખર આ નોંધનીય છે. સમયની પાબંદી છે, પણ મને જરા 1 મિનિટ આપશો કે ભગવાન મહાવીરના વિચારો હોય વિશ્વના સમગ્ર ગુજરાતી સમાજ ને આ સમર્પિત કરતા ખૂબ આનંદ થાય છે. અને આપ સર્વનો શિરપાળો મળ્યો તો જ આ તબક્કે પહોંચી શકાય છે. પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.